सारे मसीह भैन भरावां नूं मेरे वालों जय मसीह दी। उम्मीद है कि तुसीं सब तंदुरुस्त हो, ठीक हो और परमेश्वर की असीमत किरपा तुहाडे ते सदा जिस तरह पहला सी उस तरह आने वाले दिनों के बनी रहे। और अज असी एक विशेष विषय नूं लैके मेरे मसीह भैनों भरावो तुहाडे विच आए हैं। वो विषय है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल वो बाइबल जिस दे वसीले असी परमेश्वर दे तमाम उन्हां घटनावां नूं देखदे हां, परमेश्वर दे वो भेतां नूं जो परमेश्वर ने इस दे विच लिखे हुए ने, परमेश्वर दे उन्हां लोकां दे जीवनी बारे इस बाइबल दे विच आपां पढ़दे हां, जिहड़े परमेश्वर दे बहुत ही नज़दीक दे, परमेश्वर दे बहुत ही नेड़े दे उसदे भविष्यवक्ता, उसदे जन, उसदे पवित्र लोक। सो यह जेकर आप पवित्र बाइबल की गल करिए, पवित्र बाइबल दुनिया दे विच आल वर्ल्ड दे विच सब तो वध छपण वाली किताब है, सब तो वध पढ़ी जाने वाली किताब है। जेकर असी मोटे जे आंकड़ियां की गल करिए तो यह दुनिया आल वर्ल्ड दे विच 500 करोड़ पीस, 500 करोड़ इहदियां कॉपियां बन के बिक चुकियां ने, लोकां तक पहुँच चुकियां ने, 500 करोड़ प्लस। सो और यह दुनिया दी 2400 भाषावां दे विच ये छपी हुई है अते आने वाले समय दे विच ये कई भाषावां दे विच छप रही ने, इन्हां दा अध्ययन हो रहा है। सो ये बाइबल का जो सफ़र है, इस बाइबल की जो हिस्टरी है बहुत इंटरस्टिंग है। सो ये सानू पढ़नी क्यों जरूरी है ये, क्योंकि जो असी आप बाइबल की हिस्टरी देखते हैं तो सानू पता लगता कि साडे हत्थां दे विच अज सानू इदां लगता है कि बहुत ही सुखाली सानू मिल जाती है, लेकिन इस बाइबल नूं इकट्ठे करन दे विच, इस बाइबल के अध्याय बनाउण दे विच, इस बाइबल दीयां आयतां बनाउण विच बहुत ही लोकां दा योगदान है। जदों असी देखते हैं कि इस बाइबल नूं लिखण वाला कौन है, इस बाइबल नूं 40 परमेश्वर दे लोकां ने मिल के लिखिया है। सो सब तो पहला अज तो तकरीबन 3500 साल पहला, 3500 साल पहला मूसा नबी ने 5 वो किताबां लिखियां, उन्होंने लिखियां ते उस तो बाद तमाम परमेश्वर दे लोकां ने हर एक बाइबल दी परमेश्वर की घटना नूं दर्ज किया बाइबल दे विच। सो जदों असी देखते हैं कि यह किन्ने समय दे विच यह बाइबल लिखी गई। सो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा पुराना नियम अते नवा नियम तकरीबन 1500 सालों के अंतराल दे विच यह लिखा गया। सो जदों असी कुछ व्यक्तियों के नाम पढ़ते हैं तो उन्हों की बहुत वडमूली देन है। सो स्टार्टिंग दे विच ये बाइबल हिब्रू भाषा दे विच सामने आई। सो ये 560 दे विच 1560 ईस्वी दे विच ये बन के तैयार होगी। लेकिन की होया, ये बाइबल जो कैथोलिक दे जो पोप सी, सिर्फ उन्हां दा ही अधिकार सी इस बाइबल दे विचों दसना लोकां नूं कि किस तरह तुहाडी बाइबल सहायता करती है, किस तरह बाइबल दे विच परमेश्वर दे प्रभु दे वचनां नूं लिखिया गया है। ये पोप दा ही अधिकार हुंदा सी, क्योंकि उत्थों दे लोकल लोकां नूं इस दे विच लिखिया होया समझ नहीं आउंदा सी। सो इस करके पोप जो कहंदा सी उसे नूं ही सही तरीके दे नाल लोग एक्सैप्ट कर लैंदे सी। पोप जिस तरह कह दिंदा सी उसे तरह लोग मन लैंदे सन। तां की होया, जदों आपां मार्टिन लूथर की जिंदगी नूं देखदे हां, मार्टिन लूथर का एक बहुत बड़ा एक योगदान रहा है कि बाइबल नूं साडे तक पहुँचाउण दा। मार्टिन लूथर का बहुत योगदान रहा है। उसने जदों देखिया कि बाइबल दे विच इस तरह नहीं लिखिया होया जिस तरह ये सानू समझा रहे ने, दस रहे ने, ये तो बाइबल दे उल्ट दस रहे ने। सो वो मार्टिन लूथर का जिहड़ा मेन मकसद सी वो कहंदा भी धर्म नूं अपनाउण दे नाल स्वर्ग राज नहीं हासिल हुंदा, लेकिन जो परमेश्वर ने जीवन शैली जिउण वास्ते सानू बाइबल दे विच दसी हुई है उहदे आधार ते ही असी स्वर्ग राज दे विच पहुंच सकते हैं।
ਜਦੋਂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੌਪ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੌਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪੌਪ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਰਕਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਅਸਲ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੌਪ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਿਪ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੰਨੇ ਛਾਪ ਕੇ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਉਹ ਪੌਪ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਿਪਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀਬਰੂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਲੀਸੀਆ ਵੱਜਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਲੀਸੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਲੀਸੀਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸੀਹ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਸੀਹ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਮਸੀਹ ਅੱਡ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਸੀਹ ਅੱਡ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੌਨ ਵਿਕਲਿਫ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਈਬਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ, ਪੌਪ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਨ ਵਿਕਲਿਫ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਪੌਪ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੌਨ ਵਿਕਲਿਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਜੌਨ ਵਿਕਲਿਫ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵੇ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 2400 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਸੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕਰੋਲ ਮਿਲੇ, ਭਾਵ ਪੱਤਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਦਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਈਬਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਈਬਲਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਦੇਖਿਆ, ਐਡਰੈਸ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੇਤ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਔਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸੌਖਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਪ ਝੂਠ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
लेकिन बाइबल कदे भी झूठ नहीं बोलती। सो बाइबल नूं पढ़िया करो। बाइबल ज्ञान का स्रोत है। बाइबल तुहानू तुहाडे जीवन दे विच किस तरह तुसी अगे वधना है वो सिखाउंदी है। बाइबल अपने बच्चों नूं तुसी किस तरह अच्छी परवरिश करनी है वो सिखाउंदी है। बाइबल दे विच कानून लिखे हुए ने जो अज अज संविधान दे तमाम जिन्ने भी कानून दीयां किताबां दे विच दर्ज ने। बाइबल दे विच तमाम उन्हां राजियां दे तजर्बे लिखे गए हुए ने जो राजे सफल राजे हुए ने। बाइबल दे विच प्रेरितां दे काम दर्शाए गए ने। उन्हां दे काम करन दे तरीके नूं दस्सिया गया है। उन्हां दे परमेश्वर दे अभिषेक नूं किस तरह तुसी पाउणा वो तरीका दस्सिया गया है। बाइबल दे विच परमेश्वर ने अपने मूँह दे कहे हुए लफ्ज लिखे हुए ने, दसे हुए ने, समझाए हुए ने। बाइबल नूं पढ़ के तुसी जान सकते हो कि परमेश्वर ने कदों तो कदों तक मनुख कौम दे नाल अपना राबता कायम रखा है। बाइबल दे विच ही सानू दस्सिया जाता है कि कौन दुनिया का मुक्तिदाता होवेगा। बाइबल दे विच दुनिया की शुरुआत अते दुनिया के एंड का जिक्र आता है। बाइबल दे विच परमेश्वर के सिंघासन का जिक्र आता है। बाइबल दे विच परमेश्वर के सिंघासन दे विच की कुछ ने वो सारा दस्सिया जाता है। बाइबल ही है जो परमेश्वर बारे जाणू कराउंदी है। बाइबल ही है जो तुहानू शैतान तो आज़ाद कराउंदी है। बाइबल ही है जो अगे तो अगे लोकां तक मैसेज लेके जाती है। बाइबल ही है जो तुहाडी जिंदगी नू बदलदी है। जेकर तुसी अपने जीवन नू बाइबल के मुताबिक जिउणा चाहोगे तो बाइबल तुहाडी जिंदगी दे विच परमेश्वर के प्रकाश नू लेके आवेगी। जिस प्रकाश के दौरान जिस प्रकाश नूं तुसी हासिल करके परमेश्वर दे तक पहुँच कर सकते हो, परमेश्वर नाल मेल मिलाप कर सकते हो। तमाम जिन्ने भी अंतराल ने सारे बाइबल ने कढ़ दिते ने। सो इस करके बाइबल नूं पढ़ना अति जरूरी है। जेकर नहीं पढ़ते बाणी दे विच लिखिया होया है, जेकर तुसी मेरे दिते हुए वचनां तो वध करदे हो तो तुहाडे ते बवावां वधाईयां जाणगियां। जेकर तुसी दिते हुए वचनां दे बाइबल दे विच दिते हुए वचनां तो घट लोकां नूं दसदे हो तो तुहाडे स्वर्ग राज दे विचों हिस्से नूं घटाया जाएगा। इस करके बाइबल दे विच लिखिया होया है कि एक बिंदु भी नहीं टलेगा। भाव बाइबल की हर एक गल पूरी होनी है और बीते समय दे विच पूरी हुई है और आने वाले समय दे विच पूरीआं होणगियां और इस प्रेजेंट समय दे विच पूरीआं हो रही ने। इस करके बाइबल दीआं सारियां भविष्यवाणियां सच्चियां हो रही ने। बाइबल ही सानू दसदी है कि यीशु मसीह ही साडा मुक्तिदाता है। यीशु मसीह ही सानू शैतान तो छुड़ा सकता है। यीशु मसीह ही सानू बीमारियां तो छुड़ा सकता है। यीशु मसीह ही सानू पाप तो छुड़ा सकता है। यीशु मसीह ही सानू परमेश्वर नाल मिला सकता है। क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया होया है कि मैं ही प्रभु यीशु मसीह दसदे ने कि मैं ही रास्ता हाँ, मैं ही सच्चाई हाँ, मैं ही जीवन हाँ। मेरे बिना तुसी स्वर्ग राज तक नहीं पहुंच सकते। मेरे बिना तुसी परमेश्वर तक नहीं जा सकते। सो इस करके इस बाइबल नूं पढ़ना अति जरूरी है। सो मैं विश्वास करता कि तुसी इस मैसेज तो जरूर अपने जीवन के अंदर झात मारोगे और इस पवित्र बाइबल नूं तुसी पढ़ना आरंभ करोगे। सो मैं तुहानूं फिर एक बार कहांगा, जेकर बाइबल आपां नहीं पढ़ते, उसके दिते हुए बाइबल के दिते हुए कानून ते नहीं चलते, बाइबल के दिते हुए उहदे आग्यावां ते नहीं चलते, तो असीं अज परमेश्वर के इंतजाम नूं ठुकरा रहे हैं। परमेश्वर ने जो लंबे समय तो बाइबल साडे विच जिंदा रखी, मौजूद रखी, उहदियां पत्रियां गवाचियां नहीं, साडे सामने अज परमेश्वर के तमाम गुणां नूं पेश करने वाली किताब नूं सानूं कदे भी भुलना नहीं चाहिए और सानूं सदा बाइबल नूं पढ़ना चाहिए। सो मेरे वालों एक बार फिर सारिआं नूं जय मसीह दी। रब तुहानूं बरकत देवे, आशीष देवे, परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे। आमीन।